हरकिरत सिंह बल वालों गुरफतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुड मॉर्निंग संगत वेख रहे सारे ही दर्शकों का तह दिलों स्वागत करते हैं। आस करते हैं उम्मीद करते हैं सारे ही अकाल पुरख वाहिगुरू की कृपा सदका चढ़दी कला विच होवोगे। अज जिहड़े विषयां ते गलबात करनी आ वो विषय इस प्रकार रहणगे। संयुक्त किसान मोर्चा वालों जिहड़े मार्च महीने के प्रोग्राम उलीके गए सी उहदे विच 15 मार्च का जिहड़ा प्रोग्राम सी ਉਹਦੀ ਗੱਲ करिए। कल ਜਿਹੜੇ प्रदर्शन किया गया किसानों वालों ਜਿਹੜੇ मंग पत्र प्रशासनिक अधिकारियों ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ गए हैं। किसानों वालों निजीकरण ਤੇ कॉरपोरेट ਜਿਹੜਾ विरोधी दिवस ਜਿਹੜਾ मनाया गया वो किवें ਰਿਹਾ इस ते गलबात करांगे। इस तो इलावा 15 ਤੇ 16 मार्च ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। सेवावां बुरी तरह प्रभावित हो चुकियां ने। आर्थिक तौर पर बड़ियां मुश्किलां आ रही ने। बैंकों की जिहड़ी सेवावां बंद होने करके इहदा जिम्मेवार कौन है उस ते गलबात होवेगी। ईडी वालों सुखपाल सिंह खैरा नूं दिल्ली तलब कर लिया गया इस ते गल होवेगी। इस तो इलावा सियासत की गल होवेगी। वोटां दे मद्देनज़र जिहड़ी अकाली दल वालों रैलियां कीतियां जांदियां ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਜਵਾਬ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਖੇਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਖੇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਸਿਆਸਤ ਆ ਉਸ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੋਰ भी गल करांगे। बाइबल कला ते कोटकपूरा गोलीकांड की पड़ताल मुकम्मल ये कहना है जिहड़े सिट बनी आ उहदे IG कवर विजय प्रताप सिंह दा। ते इस ते बाद सुखबीर सिंह बादल वालों अकाली दल की वर्किंग कमेटी की मैंबर जिहड़ी ऐलान कर दिते गए हैं। इन्हां विषयां ते गलबात करन लई स्टूडियो दे विच साडे नाल मौजूद ने साडे सीनियर सत्कारयोग पत्रकार मदनदीप सिंह जी। मदनदीप सिंह जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मदनदीप सिंह जी गल करते हैं संयुक्त किसान मोर्चा वालों जिहड़े प्रोग्राम उलीके गए ने मार्च महीने के उहदे विच 15 मार्च का दिन अहम सी क्योंकि 15 मार्च के दिन जे गल की जाए निजीकरण ते कारपोरेट के विरोधी दिवस जिहड़ा मनाया गया वड्डे पद्धर ते किसानां वालों मनाया गया। साढ़े तक कुछ तस्वीरां पहुँचदियां ने। मदन सिंह जी इस तो गल करन तो पहलां असीं कुछ तस्वीरां जिहड़ा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है किसानां वालों वो दृश्य असीं अपने दर्शकों के नाल साझा करना चाहुंदे हां। आओ तुहानूं दिखाउंदे हां लाइव तस्वीरां किवें विरोध जिहड़ा कीता गया। सांझे किसान मोर्चे के सद्दे ते जो पिछले 3 महीने तो दिल्ली विच बैठे लम्मा घोल लड़ रहे हैं अज देश भर विच निजीकरण के विरोध विच तेल गैस ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਸੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਹੁਣ ਸਰਸਾ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਬਖੀਆ ਉਧੇੜ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜ ਰਹੀ ਹੈ। केंद्र सरकार अपनी हठ धर्मता छड्डे और किसानां दियां हकी मंगां फौरी तौर पर मन्ने, तिन्ने काले कानून रद्द करे, MSP की गारंटी करे, निजीकरण करके चोरां दे कपड़े डांगां दे गजां नाल बेचना बंद करे और आम आदमी की रोटी खाण वास्ते लगातार इन्हां उत्पादां इन्हां वस्तुआं दीयां जो कीमतां वधाईआं जा रहीआं ने उन्हां नूं घट्टो घट्ट अद्धा किया जाए। इन्हां मंगां दे अज प्रदर्शन धरने अंदोलन और ये जब तक सरकार साडे मगरों नहीं लैंदी साडियां वाजब मंगां नहीं मानदी लड़ाई जारी रहेगी। धन्यवाद। आगे भी हम जीतेंगे, आगे भी हम जीतेंगे। जब हम बैंक न खोलेंगे बैंक में उल्लू बोलेंगे, जब हम बैंक न खोलेंगे बैंक में उल्लू बोलेंगे। साडा हक साडा हक नहीं तो जाएंगे नहीं तो जाएंगे। टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हजार जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, हिटलरशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। पूरे भी यो जिंदाबाद आवाज दो, हम एक हैं, केंद्र सरकार हो
ਸਿੰਘ ਜੰਮੂ, ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਰਸਾ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਮੰਚ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਗੈਸ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ 15 ਮਾਰਚ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਮਦਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇਸ ਦਿਵਸ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੈਲਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਆ ਇਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਬਣੇ ਸੀ, ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੈਟਅਪ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਆ, ਔਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਲਰ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੱਲਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਅਦਾਰੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਬਤਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਲਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਲੋ ਇੱਕ ਦਲਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੇਟਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜੀਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ BSNL ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜੀਓ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵਰਤੋ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ HDFC ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੈਂਕ ਘਟਣਗੇ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਘਟ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ HDFC ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਖੁਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਓ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਚਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਜਾਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ HDFC ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ 5000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਜੀ। ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਬੈਲੈਂਸ ਤੇ ਖਾਤੇ ਖੁੱਲਦੇ ਸੀ, ਆਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਖਾਤੇ ਖੁਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਕਰਤਾ ਉਹ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਖਾਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਤੇ ਖੋਲਤੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੋਕ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਪੱਲੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਖਾ ਗਏ, ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜੇ ਕਾਲਾ ਮਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬੋਲਣ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਮਲਾ ਬੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਆਏ ਆ
ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੀ ਸਰਕਾਰੀ LIC, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਠੋਕਤੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ 70% ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। BSNL ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, BSNL ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈ, ਉਹ BSNL ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਇੰਨਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ BSNL ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ ਬੇਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ BSNL ਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, BSNL ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਹੋਰ ਰਾਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਇਹ ਸੰਕੇਤਕ ਹੜਤਾਲ ਸੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੜਤਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ 4 ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਚੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਮਦਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ 15 ਤੇ 16 ਮਾਰਚ ਦੀ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ UFVU ਵੱਲੋਂ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਉਸ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਦਾਅਵਾ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਕੱਲਾ ਦਾਅਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਠੀਕ ਅੰਕੜੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਸੀਗੇ, ਇਹ 2 ਦਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੰਦ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਤਾਂ 1-2 ਦਿਨ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ 1-2 ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੁਕਰਮਾਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ਿਦ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਇਹਦੇ ਭਿਅੰਕਰ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਿਰਫ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂ 1 ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਆ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਜੀ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਹੀ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਦੇਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰੋਗੇ, ਜੇ ਬੈਂਕ ਜੇ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਜਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ 1 ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਤੇ। ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸੰਕੇਤ ਆ ਇਹ ਵੀ। ਜੇ ਸੰਕੇਤ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਰੋਧ ਉੱਠੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਮਹਿਕਮਾ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਰੇਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ 50 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਸਾਨ ਜਾ ਕੇ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਆ, ਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਜੇ ਬਾਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਤ ਜੂਗੀ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਵੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਗੱਦੀ ਛੱਡਣੀ ਪੈਗੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਦੀ ਛੱਡਣੀ ਪੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਦੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਰੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਲ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਖੀਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਉਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਛਿੜ ਗਿਆ
ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸੰਭਾਲ ਲੂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਚੜਾ ਲਓਗੇ? ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਹੋਣਾ ਮਦਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੇਡ ਪਈ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਜਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਹੀ ਰੇਡ ਪਈ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਬਕਾਇਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮਦਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਰੇ ਬੈਂਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡ ਪਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਈ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਇਹ ਰੇਡ ਪਈ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੇਡ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਦਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੀ ਚਾਹੇ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼ੱਕੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਨੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਈ ਜਾ ਕੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੇਕਰ ਜਾ ਕੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਕੱਲੀ ਇਹ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੱਲਾ ਮਾਮਲਾ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਇਹ ਕੱਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੁੜਦਾ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਹ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਮਲਾ ਆ। ਜੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਆ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰੋ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਮਲਾ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਆ। ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਘਰ ਤੇ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਉਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਦੇ ਆ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਖਹਿਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਿਲਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਸਪਸ਼ਟ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਜੇ ਜਾਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਖਹਿਰੇ ਨੂੰ ਜਾਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਆ, ਉਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸੱਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ ਵੀ ਆਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਉੱਠਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜੀ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੀ, ਫਲਾਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੌਣ ਬਣਵਾ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦਖਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ ਨਾ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਏ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੇ ਛਾਪੇ ਵੱਜ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰੋ, ਵਿੱਚੇ ਖਹਿਰੇ ਦੇ ਮਾਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਾਕੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਚੁਣ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹਦਾ ਐਵੇਂ ਮਾੜਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਜੁੜ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੀਆਂ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਜੇ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਜੀ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਹੇ, ਸਿੱਧਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਮਦਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਛਾਪੇ ਨੂੰ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਉਸ ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਕੱਲੇ ਬੈਂਸ ਭਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ,
ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤੀ, ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਰਤੇ ਗਏ, ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜੀ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਦਨੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਖਰੜਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਵਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਏ ਗਏ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ ਗਵਰਨਰ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਈ ਪਈ ਵੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਨਾ। ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਈਡੀ ਉਹਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਆ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ। ਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਉਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ, ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮਦਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ ਲੈਫਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਸੀ ਕਿ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਠਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੜਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਇਹ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਇਹੀ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪਿੱਠੂ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਰਪ ਤੇ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਵੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਇਮ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਆ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਮਦਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਲੈਂਦੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ? ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਜੀ। ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ।
ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਕੁਐਸਚਨ ਦੋ ਉੱਠਦੇ ਆ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀਓ ਦੀਆਂ ਸਿਮਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋਹਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਨਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਲਾਠੀ ਵੀ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਤੇ ਭੈਂਸ ਵੀ ਮਰ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਮ ਖਬਰ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੁੱਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੁੱਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆ ਆਪ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।